السلام علیکم ذرا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور یہ جو کلاس ہے ہماری عراق کی، اور عراق یعنی ایک عجیب سی، ایک یعنی اچھی سی سکون سی ایک فیلنگ ہے عراق، اور مجھے بہت 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 مزہ آتا ہے وہاں پہ جانے میں، آپ لوگ کو سرو کرنے میں. اور عراق ماشاء اللہ سے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹوڈیز لیکچر، ٹوڈیز کلاس جو ہم لوگ کا ہے زیارت کا. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ویزاز الحمدللہ 80 سے 90% ہمارے پاس ویزاز آ چکے ہیں. ٹکٹس الحمدللہ جو ہماری ڈیٹس کے حساب سے ٹکٹس تھی وہ ساری بکڈ ہیں. اور اس بار تو بہت زیادہ لوگوں کی ریکویسٹ چلی ہے کیونکہ ہماری ٹکٹس ہے 30 تاریخ کی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے جانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ وہاں پہ شب ضربت مطلب 18 رمضان کو وہاں پہنچ جائیں. تو اللہ نے عزت دی، ہم لوگوں نے کوشش کی، ہماری ٹیم ممبرز نے اچھا کام کیا، تو ہمیں 28 کی فلائٹس مل گئی ہے. تو یہ جو گروپ ہے ہمارا 21 رمضان والا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طریقے کا، کس شکل کا گروپ ہے. وہ اس طریقے کا ہے کہ 28 تاریخ کو کچھ لوگ پہنچیں گے، 29 تاریخ کو کچھ لوگ پہنچیں گے، اور 30 تاریخ کو آخری کے 10-15 لوگ پہنچیں گے، جو بیسکلی میں خود لے کے پرسنلی آؤں گا. سب سے پہلے جو 28 تاریخ کو گروپ جائے گا وہ علی رضا بھائی لے کے چلے جائیں گے تاکہ وہ وہاں پہ موجود رہیں اور لوگوں کو ریسیو کرتے رہیں اور چیک ان کراتے رہیں، اور ہم لوگ کسی سے پروگرام کریں گے. اب دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ جو یہ والا گروپ ہے ہمارے پاس دن تو زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ کو مینیج اس کے اکارڈنگلی کرنا ہے تاکہ ہم لوگ کے روزے پورے ہو سکیں. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ دس تھنگ. سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں اوبویسلی بات ہے نجف، اور ہم لوگ 19 رمضان کو جا رہے ہیں تو ہم نجف ہی چلے جائیں گے. نجف کے اندر ہم لوگ پھر 3 راتیں رکنے والے ہیں، مطلب 30 کی رات، 31 کی رات، پہلی کی رات اور دوسری کو چیک آؤٹ کریں گے. جو 29 کو پہنچے گا وہ 4 رات رکے گا، جو 28 کو پہنچے گا وہ 6 رات رکے گا. وہ اس طریقے سے اس کی راتیں نجف میں اس کے حساب سے بڑھتی رہے گی. اب سب نجف پہنچ کے ہم لوگ، اور نجف میں ہم لوگ کا جو اسٹے تھا وہ اسٹے کرنے کے بعد ہم لوگ موو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کربلا کے لیے. کربلا جب جا رہے ہوں گے، دیکھیں یہ جو ٹور ہے نا وہ میں آپ سے تھوڑا اور اچھے سے میں آپ کو کہتا ہوں، بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں تاکہ میں ایزیلی اچھے سے گائیڈ کر سکوں کہ ہم کس طریقے سے لے کے چلنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات کیا آئے گی؟ سب سے پہلی بات آئے گی کہ ہم لوگ کربلا میں 10 دن کا اسٹے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا پورا کا پورا وہاں پہ اسٹے ہو سکے. کہاں اسٹے ہو سکے؟ کربلا کے اندر روزے ہو سکے. اب 10 کس طریقے سے 10 دن ہوتے ہیں کہ ہمیں دوپہر تک رکنا ہے، شام تک رکنا ہے، مولانا صاحب ہمیں اچھے سے گائیڈ کریں گے. میرا پلان یہ ہے کہ جب ہم نجف سے کربلا جا رہے ہو تو کربلا میں جو طفلان مسلم کی زیارت ہے، حضرت ہور کی، حضرت اون کی ہے، وہ زیارت میں کرواتا ہوا لے آؤں تاکہ ہم لوگ کربلا سے نکلنا نہ ہو. کیونکہ وہ 10 دن کی شرط کے اندر ہم لوگ اگر بیچ میں طفلان مسلم جائیں گے تو وہ کربلا کی حدود سے باہر ہو جائے گا، تو ہمارا پورا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. تو وی کین ناٹ افورڈ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم طفلان مسلم وغیرہ زیارت کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ ہمارے پاس کربلا سے نکلنا نہ ہو. اب کربلا پہنچ گئے. اب کربلا میں ہمارے روزے بھی ہیں، ہر روز درس بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس ایک جدہ سے ایک لیڈی بنیانی ماں بھی ہیں، تو ہم ان سے بھی استفاضہ حاصل کریں گے، اور ہمارے مولانا یاسر اور مولانا عرفان جو بھی ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے ہمارے، تو وہ بھی وہاں پہ ہم لوگ ان سے استفاضہ حاصل کریں گے، تو ایک اچھے سے ایزیلی ہو جائے گا. نووا خان میر کاظمی صاحب ہیں، ہمیں وہ فل فلیج جوائن کر لیں گے میرے خیال سے 28 تاریخ کے بعد سے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہوپفلی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے ہمارا کربلا کا اسٹے. اچھا اب میں آپ لوگ سے کیا کہوں گا کہ کربلا میں ہمارے پاس 10 دن ہیں جس میں ہم لوگ کو رہ کے صرف اطراف کی زیارت کرنی، تو وہ میں ہر روز 1-2 گھنٹے کے لیے لے جاؤں گا، واپس لے کے آ جا کروں گا. ہمارے ساتھ بچوں کا پروگرام کریں گے ہم کربلا کے اندر. تو جتنے بچے اس قافلے میں آ رہے ہیں میں آپ لوگ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ اچھے سے پڑھیے، اچھے سے تیاری کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ گفٹ تحفہ آپ لوگ کو مل جائے جو کہ انشاءاللہ ملے گا وہاں پہ. تو اچھے سے آپ لوگ ہے نا تیاری کے ساتھ آئیے گا تاکہ ہم لوگ وہاں پہ پروگرام کریں گے بچوں کا. اور اس بچوں کے پروگرام میں سب بڑوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیے گا اور بچوں کو موٹیویٹ کیجیے گا، اور ایک دن ہم لوگ انشاءاللہ بچوں کو دیں گے جو ہم اچھے سے کیٹر کر سکیں گے. ہماری جو ہوٹل ہے نجف میں اس کا نام انیس النفوس ہے. ہماری ہوٹل جو کربلا میں اس کا نام رائن المہدی ہے، اور جو ہوٹل کازمین میں اس کا نام جمیرہ ہے. اچھا اب ہم لوگ آ جاتے ہیں آگے. اب ہم لوگ کے 10 دن کربلا میں ہو گئے. 10 دن کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ 3 تاریخ کو، ہم لوگ کا 3 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا. 3 اپریل کا مطلب کون سا ہو رہا ہے؟ 23 رمضان.
ठीक हो गया। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को हम लोग फिर निकलने के एलिजिबल हो जाएंगे। कहाँ से? करबला से। ईद कब आ रही है? 10 में। लेकिन जो हम लोग चूँकि 10 दिन का कोटा पूरा करना है तो इसलिए हम लोग करबला में ज़्यादा रुकेंगे ताकि हमारे रोज़े हो सके। दुरुस्त? यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं फिर शब जुम्मा हम लोग करेंगे करबला के अंदर, जो ईद का सेकंड डे होगा। होपफुली अब चांद पे डिपेंड करता है। और फिर फ्राइडे का दिन गुजारने के बाद रात में, अल्लाह भला करे आपका, रात में डिनर के बाद मैं 10 बजे कुछ निकालूंगा या 9 बजे निकालूंगा ताकि हम लोग 12-1 बजे तक पहुंच जाएं सामरा। वहाँ पूरी रात गुजारेंगे सामरा के अंदर और फिर नमाज फ़जर अदा करेंगे। नमाज फ़जर के बाद हम लोग चले जाएंगे बलद और फिर 9-10 बजे पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कहाँ? काज़मैन। अब जब काज़मैन पहुंच जाएंगे तो 24 घंटे हमारे काज़मैन में ही है, तो वो 13 का पूरा दिन हम लोग काज़मैन में रुकेंगे। 14 रात 8 बजे की हमारी उसकी फ़्लाइट होगी, जो फ़्लाइट का टाइम होगा उससे हम पहले निकल जाएंगे काज़मैन से सीधा के सीधा, अल्लाह भला करे, नजफ़ एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से बैक टू पाकिस्तान। ये है हमारा छोटा सा टूर। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें देंगे और क्या क्या चीज़ें होगी। नंबर 1, गर्मी। अभी अच्छा मौसम है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन गर्मी हो जाएगी हमारी, तो आप लोग कपड़े उसके हिसाब से रखिएगा। नंबर 2, हम लोग का जो खाने का पैटर्न है करबला के अंदर वो इफ्तार और सहरी होगा। लेकिन जो हज़रात रोज़ा ना रखेंगे उनको शॉर्ट मेन्यू बेसिस पे उनको लंच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर तो डिनर तो हमारे साथ ही होगा, सहरी हो जाएगा, लेकिन लंच का जो टाइम है उसमें आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि खाना कैसा होता है। पाकिस्तानी डिश होगी, पाकिस्तानी बुफ़े होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ जाता है उसको पता है कि हम लोग का दिल हाथ इसमें बहुत खुला है, तो अच्छे से इंशाल्लाह यू गोना लव इट फॉर श्योर। बच्चों के लिए फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह का इंतज़ाम होगा, अच्छे से रख सकें। बड़ों के लिए चायों का इंतज़ाम होगा सहरी में भी और इसमें भी, और जो भी चीज़ें आप लोग मुझे बोलेंगे मेरे बस में होगी तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। होटल हमारी हरम से नज़दीक है। रास्ते में जो जाते हैं तो केक वगैरह, पानी, जूस वगैरह वो सब आप लोग के साथ हमारे इस पैकेज में शामिल है। आपके कहीं पैसे खर्च नहीं होने। जो शॉपिंग करेंगे वो अलग है, उसके अलावा कहीं पैसे आप लोग के खर्च नहीं होने। तो इस तरीके से हमने प्लान किया हुआ है हमारा ये वाला ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें अच्छे से रहे, और जितनों से मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं 28 तारीख की टिकट करा दूँगा, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, बेशक मौला ने मदद की और हम लोग कामयाब हुए, और उनकी हम 28 को टिकट कराने में कामयाब हो चुके हैं। अब जो 30 के थे और सर्टन नंबर के बाद मैंने लोगों से कमिटमेंट भी नहीं किया 28 की, मुझे पता था कि एयरलाइन के पास सीट्स नहीं है, तो इस वजह से मैंने लेट इट गो भी किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो 30 के, वो 30 को मैं 30 तारीख की फ़्लाइट के अंदर होगा और मैं लेके आ जाऊँगा। और हम सामान क्या क्या देंगे आपको इस बार? हाँ, मैंने किताब चेंज की, पहले ज़्यादा सफ़र था तो इस बार मैंने ट्राई करने के लिए ये वाली किताब की है, इराक, और इसके अंदर डिटेल बहुत अच्छी है, अच्छे से समझाया गया है, दुआएं अच्छी हैं, लेकिन इसकी मुझे है ना उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा, इसकी जो बाइंडिंग वगैरह है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम ये ग्रुप देखते हैं कैसा रहा। अच्छा रहा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वरना हम वापस उस पर आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी बुक बिखर जाएगी हमारी 2-3 ज़ियारत के बाद ही, तो ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग मेरे ख्याल से नहीं होगी। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये हो गया। इसके बाद एक आपको आईडी कार्ड्स मिलेंगे, आईडी कार्ड्स होंगे ताकि हम आपको ढूंढ सकें, अल्लाह ना करे कुछ आगे पीछे हो तो वो मिल सकें। ये आप लोग का लगेज टैग आ जाएगा। लगेज टैग से आप लोग ऑब्वियसली बात है कि आपके सामान की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। और ये आ जाता है आपका पासपोर्ट का पाउच, जिसके अंदर आपके पासपोर्ट और दुआ किताब वगैरह आ जाएगी। और ये आ जाएगा काज़मैन के लिए बैग। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ये काज़मैन का बैग है, काज़मैन में आप लोग का सामान नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि हम लोग का सिर्फ एक ही दिन का स्टे होगा, लेकिन अगर आप लोग को फाइनलाइज करना होगा, जो लोग कहेंगे लगेज के लिए, तो हम लोग 1-2 अरमाना करा देंगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट, वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। और कोई सवाल आप लोग के जहन में हो तो फ्री आस्क, आप पूछें, अच्छे से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इबादत पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे सारे जो शब्द वाली हैं वो सबके अमाल हमें मौलाना साहब कराएंगे, उर्दू में कराएंगे और अरबी में कराएंगे, और हम सब साथ इजीली अच्छे से रह के इंशाअल्लाह ताला सफ़र करेंगे। कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं मौका नहीं आने दूंगा आप लोग को किसी भी किस्म की शिकायत का।
कोई और सवाल हो तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आप लोग का जो सामान है, वीज़ास आ गए हैं, लोगों ने आपको कांटेक्ट कर लिया है, आप लोगों ने पेमेंट्स कर ली है, जिन्होंने नहीं की है प्लीज़ वो पेमेंट्स कर दें, और जिनको सामान का है वो बाइकिया करवा दें ताकि आप लोग घर पे डिलीवर हो जाएगा। रोज़े रमज़ान में आना मुश्किल है, वरना हर ऑफिस आर ओपन, तो आप लोग आएँ और अपना सामान यहाँ से हमसे ले जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हम लोग साथ सफ़र करेंगे अच्छे से, और दुआ करें मौला हमारी ज़ात कबूल करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।